హలో! నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమెరికా తెలుగమ్మాయి. నా పేరు గాయత్రి. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి. సో, ఈరోజు నా డే మొదలైందనమాట. ओम जटात्राय नमः ओम कैलासवासिने नमः ओम कवचिने नमः ओम कठोराय नमः ओम जटात्राय नमः ओम शांताय नमः ओम शिवाय नमः ओम भस्मगत विग्रहाय नमः ओम सौम्यप्रियाय नमः ओम सर्वमयाय नमः ओम त्रयीमूर्ते नमः शिवाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम धनाय नमः ओम प्रजापते नमः अष्टमूर्ते नमः ओम अनेकात्मने नमः ओम सात्विकाय नमः ओम सिद्धविग्रहाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम खंडपरशवे नमः ओम अजाय नमः ओम पापविमोचकाय नमः ओम गुरुडाय नमः ओम पशुपते नमः ओम अव्ययाय नमः ओम पुष्यन्तपदे नमः ओम अव्यग्राय नमः ओम दक्षिणदुरहाराय नमः ओम हराय नमः ओम भगनेत्राभिदे नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम सहस्रपादे नमः ओम अपूर्वपदाय नमः పన్నీర్ దోసకి ప్రెప్ చేస్తున్నాం. सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मनाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानं इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततावपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो य एवं भार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि पधारय सर्वाणि अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितस्य हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितं सदया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः काम. సో, ఈరోజు మనము ఓల్డ్ బనానా లీవ్స్ అన్నీ కట్ చేస్తున్నా. వీటిని బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి వాడేస్తానన్నమాట. ఇవేంటంటే కొత్త లీవ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, సో పాత లీవ్స్ అంతా కూడా మనం తీసేస్తూ ఉంటే ఇది చక్కగా పెరుగుతుంది. సో ఈరోజు బనానా లీఫ్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్నమాట మనది. संसिद्धिम् आस्थितार्जुनकाण्डेः त्वपिसङ्गमेवापि सम्पश्यङ्कृतमनसि तद्विधाः सञ्चन्ते गुणकर्मसु अनकृत्सङ्गोमनकृत्सङ्गशाले अयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशेने ममो भूत्वा चित्तेष्वपिगजज्वः येमे मतमिदं नित्यं दृष्टिं मानवाः श्रद्धावद्गुणसूयन्तः चिन्तेते कर्मभिः एते तदभ्यसूयन्तः व्यापनः अर्जुन उवाच
ఓకే పండు చెప్పు ఎలా ఉంది టేస్ట్? మంచిగా ఉంది టేస్ట్. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. చాలా బాగుందా? ఓకే. ఓ ఇది పాపకి పన్నీర్ అంత నచ్చదు, సో పౌడర్ వేసి చేస్తున్నా. తల్లి దా. పండు ఇంకొకటి పెట్టాను చూడు ఇక్కడ. తల్లి ఫాస్ట్గా తిను ప్లీజ్. అమ్మా అమ్మా దా. చట్నీ ఇవ్వాలా అమ్మా? దాంట్లో అది పన్నీర్ స్టఫ్ ఉంది, మరి చట్నీ చూసుకోండి నచ్చుతుంది. టేస్ట్ బాగుందమ్ముడు. పన్నీర్ దోశ సూపర్. అది నీకా? నీకు నాకు వద్దు, నేను పన్నీర్ అట్లా తిన్నాను. టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పు. బాగుంది, సూపర్. ఒక్క నిమిషం వస్తున్నది. సో ఈ వాడేసిన అరిటాకులు నేను పడేయకుండా కట్ చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా పెట్టేసుకొని ఉంచుకుంటున్నాను. వీటన్నిటితోటి నేను కాంపోస్ట్ లేదంటే ఫర్టిలైజర్ తయారు చేయబోతున్నానండి. అది ఎలాగా ఏంటి అనేది మీకు నేను ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను. మనం ఫర్టిలైజర్ ఒక్క పైసా ఖర్చు లేకుండా ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్, అది కూడా ఇంట్లోనే మన ఇంట్లో దొరికే సామాన్లతోటి తయారు చేసేసుకోవచ్చండి. సో అది ఎలాగా ఏంటి అనేది నేను ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో మీతోటి తప్పకుండా షేర్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది.
मनुस्पष्ठा Manuswasta. స్పష్టా Swasta. స్టా 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 కాదు స్టా Manuswasta. अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्पष्ठा స్థవిష్ఠస్థవిరో ధ్రువः చెప్పు స్థవిష్ఠస్ Stavistas. స్థవిష్ఠస్ Stavistas. స్టస్ Stas. స్థవిష్ఠస్ స్థవిరో ధ్రువः చెప్పు Stavistas. Taviro Dhruvaha. స్థవిరో ధ్రువः నెక్స్ట్ Agrahyesh. అగ్రాహ్యష్ Agrahyesh. Shashvata. శాశ్వత గుడ్ జాబ్ Shashvata. Krishna. కృష్ణో Krishna. గుడ్ జాబ్ Lohitakshav Pradha. లోహితాక్షఫ్ Lohitakshav Pradardanaha. గుడ్ జాబ్ Prabhutas. ప్రభూతస్ గుడ్ జాబ్ తల్లి Tikakabdhama. త్రికకుబ్ధామా Tikakabdhama. Pavitra Mangalam Param. హై ఫైవ్ గుడ్ జాబ్ నెక్స్ట్ ఒకసారి ఇద్దరం కలిసి చెప్దామా సెవెంత్ చెప్పు స్టార్ట్ అగ్రాహ్య శాశ్వత కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రదర్ధనః ప్రభూతస్త్రికకుబ్ధామ పవిత్రం మంగళం పరం నెక్స్ట్ Ishanaf. ఈశానఫ్ Ishanaf. Pranadav. ప్రాణదఫ్ Pranadav. Prano. Jeshtas. గుడ్ జాబ్ Shrestaf. Prajapati. ప్రజాపతి Prajapatihi. Hiranyagarbho. Bhugarbho. గుడ్ జాబ్ హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మహాప్రాణాలు ఉన్నాయి. భూ గర్భో నెక్స్ట్ Madhavo. మాధవో Madhavo. వెరీ గుడ్ తల్లి నీకు తెలుగు రాదు కదా అయినా ట్రై చేస్తున్నావు నువ్వు చాలా చక్కగా చేస్తున్నావు వచ్చేస్తుంది నువ్వు ఇది స్టార్టింగ్ నువ్వు ఇవ్వాలే కదా ఇవ్వాలే కదా నేర్చుకోవడము నువ్వు మధ్యలో వచ్చేసరికి నువ్వు చక్క చెప్పేస్తావు ఓకేనా చెప్పు Madhavo. Madhavo. మాధవో మధుసూదనః చెప్తాను Madhavo. Madhusudanah. ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠः శ్రేష్ఠः ప్రజాపతిः హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనః నెక్స్ట్ చెప్పాలి నైన్త్ Ishvaro. Vikrami. Dani.
ईश्वरो विक्रमी धन्वी ईश्वरो विक्रमी धन्वी हाँ मेधावी गुड जॉब मेधावी विक्रमः कर्म गुड जॉब विक्रमः क्रमः नेक्स्ट अनातमो అనుత్తమో నేను చదవను ఒకసారి చూస్తావా ఎక్కడ ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వి మేధావి విక్రమ క్రమ అనుత్తమో దురాదర్శ అనుత్తమో దురాధర్ష కృతజ్ఞ కృతిరాత్మవాన్ ई ई గుడ్ జాబ్ పాంగ్మై తల్లి ई ప్యాడ్ ఇవ్వనా కింద ఏమైనా this one ई ई ऊ ऊ and then Ru, oh sorry, A, పెన్సిల్ సరిగ్గా పట్టుకోవాలన్నా I, వెరీ గుడ్ వాంగ్మై మంచి రాస్తున్నావు తల్లి and then O, O, ow. గివ్ మీ హై బై గుడ్ జాబ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేర్పించనా ఒక్క నిమిషం వేసవికాలం సెలవులు మొదలయ్యాయండి వేసవికాలం సెలవులు అంటే ఇంచుమించుగా 2-2.5 నెలలు ఉంటాయన్నమాట ఇక పిల్లలు ప్రొద్దున నుండి సాయంత్రం వరకు ఇంట్లోనే ఉంటారు కదా బోర్ అని అంటూ ఉంటారు సో ఒకానొక హాలిడేస్లో మా బాబుగాడికి మా హస్బెండ్ ఏం చేశారంటే భగవద్గీత క్లాసెస్లో జాయిన్ చేశారనమాట అప్పుడు వాడు 7th గ్రేడ్ అనుకుంటా సో 7th నుంచి 8th వచ్చేటప్పటికి వాడికి స్కూల్ హోంవర్క్ ఎక్కువై మధ్యలో ఆపేశాడు అలా ఆపిన తర్వాత మా హస్బెండ్ ఏం చేశారంటే మా హస్బెండ్ కూడా చిన్నప్పుడు స్కూల్లో భగవద్గీత నేర్చుకున్నారు అలా టచ్ పోయింది సో నేను కూడా నేర్చేసుకొని వాడికి పూర్తిగా మళ్ళీ నేర్పిస్తాననేసి అలా ఇద్దరూ కలిసి నేర్చుకొని ఇద్దరు ఇప్పుడు మెమొరైజర్స్ అనమాట కానీ మా హస్బెండ్ అయితే అంటే పట్టుబట్టి మా బాబుకి నేర్పించారనమాట అలా మా పాపకు కూడా నేర్పించాలనేసి ఈ హాలిడేస్లో భగవద్గీత విష్ణు సహస్రనామము తెలుగు అయితే మొదలుపెట్టాము ఇక్కడ మా పాప ఏంటంటే ఎంత మేము తెలుగులో మాట్లాడినా ఎంత మేము తెలుగులో ఆన్సర్ చేయమన్నా తిరిగి తను ఇంగ్లీష్లోనే ఆన్సర్ చేస్తుంది తెలుగు అర్థమవుతుంది కానీ మాట్లాడడానికి ఒక్క ముక్క కూడా రాదు తనకి చిన్న చిన్న పదాలు తప్పితే సో ఇలా కాదని చెప్పేసి ఇది మన మాతృభాష కదండి సో తను కూడా నేర్చుకోవాలనేసి మొదలైతే పెట్టాము చూడాలి ఎక్కడి వరకు వెళ్తుందో పర్లేదండి తను చదివేటప్పుడు చక్కగా ఒకసారి కాకపోయినా రెండోసారికైనా మూడోసారికైనా స్పష్టంగా పలుకుతుందన్నమాట ఇంకా తెలుగు అక్షరాలు అయితే పట్టేసింది పర్లేదు ఫాస్ట్గానే నేర్చుకుంటుందని అనుకుంటున్నాను అందులో చిన్న పిల్లలు కదండి వాళ్ళకి జ్ఞాపక శక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలా త్వరగా గుర్తుపెట్టేసుకుంటారు వాళ్ళు అవలీలగా మనం నేర్పించాలి కానీ ఎన్ని భాషలైనా మాట్లాడగలుగుతారు ఏదైనా నేర్చుకోగలుగుతారు అన్నమాట సో ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఈ తెలుగు క్లాసెస్ ఒకటైతే తర్వాత యూట్యూబ్ అనమాట నా బాబుగాడికి 15 ఏళ్ళు నా పాపకి 10 అని చెప్పాను కదా 10వ తరగతి 10 ఏళ్ళు అంటే తను ఇప్పుడు 5th గ్రేడ్లో ఉందండి సో దానికి పెద్దగా హోంవర్క్స్ ఏమి ఉండవు కానీ బాబుగాడికి ఏంటంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 11th వెళ్తాడు కాబట్టి వాడికి స్కూల్ ప్రెప్ ఉంది తర్వాత బోర్డు అన్ని హోంవర్క్స్ ఉన్నాయి వాడు టైం టేబుల్ ఫుల్గా సెట్ చేసుకున్నాడు అనమాట సో కొంచెం టైం దొరికితే బయట ఫ్రెండ్స్ అట్లా వెళ్తూ ఉంటాడు
సో ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే యూట్యూబ్ అనేది నాకు చాలా చాలా హెల్ప్ అయింది. అప్పుడప్పుడు టైం దొరికితే నా పాప రికార్డింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఎడిటింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అమ్మ ఇలా చేద్దాం, అలా చేద్దాం, అలా చెప్తూ ఉంటుంది. తనకి ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట. తను స్వయంగా కూర్చొని ఏదో ఒకటి తా సొంతంగా నేర్చుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ సమ్మర్ హాలిడేస్లో చాలా హెల్ప్ అయ్యాయండి నాకైతే. సో నాలానే చాలామంది పేరెంట్స్ ఏదో ఒకటి వాళ్ళ పిల్లలకి ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. అలా మీరేం ప్లాన్ చేశారో నా కామెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయండి. కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ఇవి ఈరోజు కబుర్లు.